ऑर्गेनिक फार्मिंग आने वाले समय की जरूरत बनता जा रहा है, जिस पर अवेयरनेस कार्यक्रम के भागरूप गुजरात के वडोदरा जिले में वीरम टीवी फाउंडेशन ने गिर फाउंडेशन के सहयोग से खास सेमिनार का आयोजन किया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम कार्यक्रम के राज्य स्तर पर अमलीकरण के लिए नोडल एजेंसी गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गिर फाउंडेशन लगातार कार्यरत है। गिर फाउंडेशन के साथ मिलकर वीएनएम फाउंडेशन ने वडोदरा जिला की अलग अलग कॉलेज के छात्रों को अच्छे पर्यावरण के लिए अच्छी लाइफस्टाइल, ग्रीनिंग टेक्निक, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वर्कशॉप और बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट एरिया की विजिट आयोजित की। गाना गाना है बहुत खाना खाया ना सबने, इसलिए गाना नहीं गाना है। चलो कोई बात नहीं। डांस करना है तो वो भी तो खाना खाया है, पचाना है, करेंगे सारे, लेकिन गाना मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है? ये नहीं बोलना कि बच्चों वाला है, चलेगा? तो खड़े हो जाओ। डांस तो बैठ के नहीं कर सकते भाई, खड़ा होना पड़ेगा। विनोद सर आपके लिए ऑडियंस तैयार कर देते हैं पहले। तैयार? हाउस द जोश, हाउस द जोश। चले? रो 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 योर बोट सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? किसी का भी प्री स्कूल भैया, छोटा कजिन कोई नहीं है? अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले एक हाथ ऊपर। कौन सा हाथ तो पूछा ही नहीं। मेरे बच्चे पूछते कि कौन सा वाला मैम, राइट और लेफ्ट? राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, both the hands down. Step towards your right, step towards your right, towards your left, again right, again left. Shake, 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 shake. Come on! अरे आपने तो बोला डांस करना है. Come on, get ready. Shake, 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 shake. Stop. Okay. 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 Come on, shake with your arms. Come on, shake, shake, shake your arms. Come on, shake. बाल नहीं खराब करने उसके, फोटो खराब हो जाएगी. Shake, shake, shake your arms. Hands up. मैंने तो बोला ही नहीं आवाज करने के लिए. Again, shake, 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 shake. Down. Now, when you sit in a boat, कौन सी बोट में बैठते हैं? मोटर बोट में कि चप्पू वाली? चप्पू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओर्स. नाइफ नहीं, ओर. करेक्ट, वेरी गुड. किसने बोला था? वाह, शाबाश. रेडी? सो आपको वो जो चप्पू वाला है वो हाथ में लेना है और कैसे चलाना है? एक ही डायरेक्शन में चलता है कि दोनों में चलता है? रेडी? तो चलिए, हमारी जो बोट है ना, वो आज वाला जो अभी का सीन है हमारे, कहाँ का? नदी का, रिवर्स का, पॉन्ड्स का, उसमें चलने वाली है. ठीक है? तो वहां पे क्या क्या है? और कचरा और बॉटल्स. ओके, तो हम उससे पार करने वाले हैं. ठीक है? कम ऑन, रेडी? टेक योर ओर्स इन योर हैंड एंड लेट्स स्टार्ट. Row, row, row your boat, row, row, row your boat gently down the stream. Ish. Is it stinking? Yes. कैसा फेस बनेगा? फेंका किसने? चलिए फिर से. Row, row, row your boat, row, row, row your boat. अरे बोट तो डगमग कर रही है, कैसे? क्या है नीचे?
बॉटल्स का ढेर किसने डाला? रो 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 योर बोट, रो 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 योर बोट। अब बोट एकदम बीच में है तो पानी कैसा है? क्लीन, साफ सुथरा, स्मेल आ रही है? तो हमें हमेशा पानी वैसा ही रखना है ना? किनारे गंदे नहीं करने हैं, वाटर बॉडीज का ध्यान रखना है। एक बार हाथ ऊपर, शेक 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 शेक, एंड प्लीज सिट डाउन। थैंक यू एवरीबॉडी। दिस इज अ वेरी फेमस राइम, किसी को बोलना मत, मुझे पता नहीं है, ठीक है? अब नहीं बोलोगे ना, अब पता चल गया। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड नाउ इट्स टाइम टू वेलकम द नेक्स्ट गेस्ट फॉर टुडेज इवेंट। विनोद करकर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेती को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिन रात की परवाह न करने वाले विनोद करकर स्वयं एक किसान पुत्र हैं। वे बचपन से खेती से जुड़ी किसान की समस्याओं से अवगत थे। सौराष्ट्र के जूनागढ़ में प्राथमिक शिक्षा ली और उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ फील्ड वर्क से जुड़े। हर परीक्षा में अव्वल आते थे। जूनागढ़ के होने के कारण इस विस्तार के किसानों की समस्याओं से भी वाकिफ थे। एग्रीकल्चर में बीएससी और मार्केटिंग मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। प्रकृति का स्वभाव और परिवर्तन से परिचित विनोद करकर खेती से जुड़ी समस्याओं को, जैसे मिट्टी, जमीन, प्रकृति की स्थिति से लड़ने के लिए वैज्ञानिक तरीके, तकनीक, साधन, खाद आदि के लिए संशोधन करते हैं। वे इजराइल, जाम्बिया, इजिप्ट और यूएस की खेती पद्धति पर भी काम कर चुके हैं। गुजरात ड्रिप एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। जूनागढ़ जिला युवक संघ के अध्यक्ष, गुजरात एग्रीकल्चर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। वह 20 पॉइंट कमेटी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982-83 के एक्टिव मेंबर भी रह चुके हैं। विनोद सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ऑर्गेनाइजर वीएनएम फाउंडेशन के ऑफिसर्स, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उमेश सर, फ्रेंड्स, आप में से कितने लड़के फार्मर्स के लड़के हैं? ओके, गुड। मोस्ट ऑफ फार्मर्स के लड़के। इसमें से कितने सीधा खेती किया है, डायरेक्ट खेती कर रहे हैं अपने फादर के फार्म के जाकर? 2-3 ही है। हमें फार्मर्स नहीं बनना है। फार्मर्स तो हमको बनना ही पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आज का सब्जेक्ट में आहिस्ता आहिस्ता आपको लास्ट में पूछूंगा कि बनना है नहीं बनना है। आज का सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला આપણે ઓર્ગેનિક શબ્દને સમજી લઈએ। ઓર્ગેનિક્સ એટલે સજીવ। કોઈ પણ વસ્તુ હોય, પાન હોય કે છોડ હોય કે ફૂલ હોય કે માણસ હોય, એમને કોઈ પણ જાતની મદદ કર્યા વગર, એમને કોઈ પણ જાતનો ધક્કો માર્યા વગર, એને કોઈ પણ જાતનો ઉદ્દીપક તરીકે કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યા વગર એમનું જે ડેવલપમેન્ટ થાય એને આપણે સજીવ કહીએ। કે જે જંગલના ઝાડ છે, જંગલના છોડ છે, પૌધે છે, એમને આપણે કંઈ સપોર્ટ નથી કરતા, કરીએ છીએ? નહીં। ઝાડ ઉપરથી બીજ ખરે, એ જમીનમાં જાય, ઉગે, પાન જમીનમાં ઉપરથી ખરે, એ કોહવાય, એનું ખાતર બને, ફરી એ બીજ લે, એ ઉગે, એનું ફળ થાય, થાય ને? આ એકદમ નૈસર્ગિક પ્રાકૃતિક કહીએ એ આવી ખેતી આપણે કરવાની છે, બરાબર છે? હવે હું તમને કહું કે આપણા ઋષિ મુનિઓ હતા, એ લાંબુ આયુષ્ય ભોગવતા એવું આપણે વાંચ્યું છે અને સાંભળ્યું છે, બરાબર છે? તો એ જંગલમાં જ રહેતા, જંગલના જ ફળ, ફૂલ, પાનનો ઉપયોગ કરતા, અને એમણે આપણને શીખવાડ્યું કે કયું ફળ ખાવું, કયું ના ખાવું, કારણ કે એમણે તો બધા ફળ ચાખ્યા હશે, જેમાં નુકસાન થયું હશે એમણે કીધું હશે કે આ ફળ હવે ભવિષ્યમાં ના ખવાય,
આ ફળથી ફાયદો થયો તો એ ખાધું હશે. તો એમણે કેટલી બધી તકલીફો ભોગવી અને આપણને કઈ વસ્તુ ખાવી ને કઈ વસ્તુ ના ખાવી એ આપણને સમજાવ્યું. તો આ ઓર્ગેનિકને ફાર્મિંગની અંદર લાવવાની શા માટે જરૂર પડી? બરાબર, પહેલાં તો આપણે આ જ ખેતી કરતા હતા, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ જ કરતા હતા. હવે શા માટે જરૂર પડી? હું તમને બીજી વાત કરું કે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યારે ભીમ એ યુદ્ધ લડ્યા, એમનો છોકરો કઠોરગજ એ યુદ્ધ લડ્યો, એમનો છોકરો બબ્રુવાહન એ યુદ્ધ લડ્યો. તો 3 પેઢી યુદ્ધ લડ્યું ને. તો પાંડવો કૌરવો બધા દાદા હતા. એમની આયુષ્ય અત્યારની આયુષ્ય પ્રમાણે ગણીએ તો 75 થી 100 વર્ષ હશે. તો એ યુદ્ધ લડી શકતા હતા. તો આજના દાદાની વાત કરો, આપણે ક્યાં જઈને ઊભા છીએ? થોડા નજીક આવીએ એવું કહું. મહારાણા પ્રતાપ જેને 52 કિલોનું તો તલવાર હતી, એક હાથમાં 40 કિલોનું ભાલું હતું, અને એક તલવારના હાથથી હાથીનું ધડ અને માથું જુદું કરી શકતા એટલી તાકાત હતી. 400 વર્ષ જ થયા ને, વધારે તો નહીં થયા ને. ક્યાં ગઈ એ તાકાત? તમે લોક સાહિત્યમાં એક લોકગીત સાંભળ્યું હશે, સવા તે શેરનું મારું દાતરડું રે લોલ, સવા 2 શેરનું મારું દાતરડું રે લોલ. તો લોકગીતમાં ક્યારે એવું દાતરડું બધાને ખબર છે ને? તો એ લોકગીતમાં ક્યારે એવું કે દાતરડાનું એટલું વજન હશે ને? સવા 2 શેર એટલે 1.25 કિલો. 1.25 કિલોનું દાતરડું વજન એક સ્ત્રી એ લઈ અને ઘાસ કાપી શકતી હતી, એ તાકાત હતી. એ તાકાત ક્યાં ગઈ? કારણ કે આપણો જે ખોરાક છે એ ખોરાકની અંદર જે ન્યુટ્રિયન્ટ છે, જે તાકાત છે એ ઘટી ગઈ છે. બરાબર ને? જો એ આપણે જે ખાઈએ છીએ એ જે ખાતા હતા ને, તો એ તાકાત ગઈ ક્યાં? આઝાદી સુધી આપણે બધા જ ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા. તમારા બાપ દાદાને જે ખેતી કરતા એને પૂછજો કે ભાઈ તમે પહેલાં શું ઉપયોગ કરતા, કઈ રીતે ખેતી કરતા? તો આપણા બાપ દાદા જે ખેતી કરતા હતા એ ખેતી, આપણી જે માનવીય કૃષિ સંસ્કૃતિ છે, આપણી ખેતીમાં આપણે પરત આવવું પડશે. હવે શા માટે? બરાબર, તમે આજથી 20 થી 25 વર્ષ પહેલાંનું વડોદરા 1993માં હું બરોડા આવ્યો ત્યારે ફક્ત એક મોટી સયાજી હોસ્પિટલ અને બીજા નાના નાના ડૉક્ટર, અને રોગ પણ નાના નાના. બરાબર. આજે તમે જુઓ કે બરોડાની અંદર ખૂણે ખાંચરે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલો ખુલી ગઈ છે દરેક જગ્યાએ. અને બધાની હોસ્પિટલો ફૂલ હોય છે. અને રોગ તો એવા કે તમે નામ લેવા જાઓ તો તમારી જીભ ગોથા ખાઈ જાય. કેટલી જાતના કેન્સરથી માંડી ડાયાબિટીસ, અને આજે હમણાં નવું આવ્યું છે કે યંગ લડકાઓને હાર્ટ એટેક આવે છે કે નહીં? તો આટલા બધા રોગ આવવાનું કારણ શું? આઝાદી પછી આપણી પાસે ખાવા માટે અનાજ નહોતું. આપણો દેશ ગરીબ હતો. અમેરિકાથી આપણે લાલ ઘઉં મંગાવતા અને આપણે સર્વાઈવ થતા. ત્યારે આપણને હરિયાળી ક્રાંતિની જરૂર હતી, આપણે પ્રોડક્શન કરવાની જરૂર હતી. એટલે આપણે વિદેશોથી રાસાયણિક ખાતરો આયાત કર્યા, જંતુનાશક આયાત કરી, એમનો આપણે ઉપયોગ કરી અને આપણું પ્રોડક્શન વધાર્યું. પ્રોડક્શન તો વધ્યું, આપણે હરિયાળી ક્રાંતિ કરી અને આપણે પગભર થઈ ગયા. આપણે બહારથી મંગાવવાનું બંધ કર્યું. પરંતુ એ જે રાસાયણિક ખાતરો, એ જે દવાઓ છે, એમણે આપણા સ્વાસ્થ્યને ખતમ કરી નાખ્યું. હું તમને એક બીજું ઉદાહરણ આપું. પંજાબ, ખ્યાલ હશે કે પંજાબથી એક ટ્રેન ચાલે છે રાજસ્થાન. એમનું નામ શું છે ખબર? કેન્સર ટ્રેન. પંજાબમાં એટલા બધા કેન્સરના દર્દીઓ છે, એમને સારવાર માટે રાજસ્થાન આવવું પડે છે. શા માટે એટલા કેન્સરના દર્દીઓ છે? કારણ કે ત્યાં વધારેમાં વધારે ઘઉંનું ઉત્પાદન, અને એ પણ રાસાયણિક ખાતરથી. કારણ કે કેનાલનું પાણી,
કેનાલના પાણીનો ઉપયોગ કરે એટલે કેનાલનું પાણી ઠંડુ હોય, બરાબર, અને એને ગરમ કરવા ફરી જમીનમાં ખાતર નાખે અને એથી પ્રોડક્શન લે, એ લોકો ખાય અને આજે એ લોકો બધા જ કેન્સરગ્રસ્ત છે. બીજી વાત કરું, હમણાં 3 વર્ષ પહેલાં મારે જાંબિયા થવાનું થયું આવા જ એક પ્રોજેક્ટ માટે. ત્યાં મારા કો પાર્ટનર એવી ભરૂચના 15 દિવસ હું એમની સાથે ફર્યો. પછી મેં એમને કીધું કે અહીંયા આપણી ઉંમરના તો કોઈ માણસો જ નથી દેખાતા. મેં કીધું આ બધા તો યંગ બ્લડ જ છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં, મોલમાં જુઓ તો યંગ, કોલેજમાં જાઓ તો યંગ, બહાર તમે ગમે ત્યાં ફરો તો યંગ. મને કે તને વિનોદ ખબર નથી, અહીંનું સરેરાશ આયુષ્ય 50 થી 55 વર્ષ. હું તો તાજ્જુબ થઈ ગયો કે આટલી સરસ જમીન, આટલું સરસ જંગલ, સારામાં સારી જમીન, પાણી સારું, અને છતાંય લોકોને 50 થી 55 વર્ષનું આયુષ્ય. એમની પાસે શું નહોતું ખબર છે? એમને આપણી પાસે જે સંસ્કૃતિ છે એ સંસ્કૃતિ નથી. આપણી પાસે જે આયુર્વેદ છે, આપણી પાસે જે ખોરાક છે, આપણી પાસે જે કલા છે એ એમની પાસે નથી. 1964માં આઝાદ થયું અને પછી જે અંગ્રેજો મૂકી ગયા એ જ ગરેડથી એ લોકો ચાલે છે. પિઝા બર્ગરવાળી દુનિયા. આપણે પણ એ જ રસ્તે ચાલીએ છીએ. હવે રસોડા આપણે બી બહાર કાઢી નાખ્યા. શનિ રવિ તો બહાર જ. શનિ રવિ બહાર ન જાય તો અત્યારે તો વકીલો કેસ ગણે ત્યારે છૂટાછેડા થાય. આ પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી ગઈ છે. એટલે આ જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ અને જે રોગ આપણા શરીરમાં ઘર કરી ગયા છે, ત્યારે સરકારને એમ થયું કે આપણે ફરી ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ જવું જોઈએ. ઓર્ગેનિક ખેતી પાછળ જવાનું આ મુખ્ય કારણ છે કે આપણને જે કેમિકલ છે, મેડિકલ માફિયા એક બાજુ, જે આપણી દવાઓ છે, અને બીજી બાજુ પેસ્ટિસાઇડ, જંતુનાશક દવા, રાસાયણિક ખાતર, બંને બાજુથી કેમિકલ્સ આપણા શરીરમાં જાય છે અને આપણને મારે છે. એટલે આપણે જરૂરિયાત ઊભી થઈ કે હવે આપણે ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ જવું જ પડશે. સૌથી પહેલાં સિક્કિમ, તમને ખ્યાલ હશે, સિક્કિમ સ્ટેટ અત્યારે ફૂલ્લી ઓર્ગેનિક ખેતી કરે છે. 100% એ લોકો ઓર્ગેનિક પાછળ લાગી ગયા છે. બીજું છે ઉત્તરાખંડ. ઉત્તરાખંડે હમણાં કાયદો કર્યો છે કે એમના સ્ટેટમાં કોઈ રાસાયણિક ખાતર દવા ઉપયોગ કરવો જ નહીં. આપણે ગુજરાતમાં આપણે ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે કે ગુજરાતમાં ભારતમાં સૌ પ્રથમ ગુજરાતમાં ઓર્ગેનિક યુનિવર્સિટી, ગુજરાત ઓર્ગેનિક એન્ડ નેચરલ ફાર્મિંગ યુનિવર્સિટી આપણા હાલોલ ખાતે હમણાં જ તે આપણા રાજ્યપાલ એમણે ફાઉન્ડેશન સ્ટોન મૂક્યો. કે હવે એક વસ્તુ સમજાઈ ગઈ છે કે ઓર્ગેનિક સિવાય આપણો ઉદ્ધાર નથી. આપણે જો આપણી તાકાત પાછી લાવવી હશે તો ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કરવું પડશે. શા માટે કરવું પડશે? આજે મેં વસ્તુ કહી એ માટે, બરાબર. આજે રાસાયણિક ખાતરો છે એ એટલા ભયંકર ખતરનાક છે કે તમારું DNA ચેન્જ કરી નાખે. આજે હું તમને કહું કે IVF હોસ્પિટલ શા માટે ખુલે છે? ખ્યાલ આવ્યો? IVF હોસ્પિટલ તમે નામ સાંભળ્યું હશે. કારણ કે આપણે આવતી પેઢી બાળકો પેદા કરવા લાયક નહીં હોય. જો આપણે આમ જ ચાલશે તો આપણું ભવિષ્ય બહુ અંધકાર છે. એટલે જો એને આપણે સુધારવું હશે, આ એકદમ ડેન્જર પોઈન્ટ છે, તો આપણે આ વસ્તુ કરવી પડશે. હવે આપણે આવીએ કે ભાઈ તમને પ્રશ્ન થશે કે ચાલો આ બધું બરાબર છે તો કઈ રીતે કરવી? ખેડૂતના દીકરા હશે જલ્દી સમજી શકશે. ખેતી તો આપણે કરતા આવ્યા છીએ, બાપ દાદાઓ ખેતી કરતા આવ્યા છીએ. આપણે જે બહારથી કોઈ પણ વસ્તુ લાવીએ એ લાવવાની નથી. તમે પ્રાકૃતિક ખેતી કહો, જૈવિક ખેતી કહો, સજીવ ખેતી કહો, ઝીરો બજેટ ખેતી કહો, જે કહો તે, આપણા ખેતરમાં જે વસ્તુ થતી હોય એ જ વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. અથવા જે વનસ્પતિ છે, છોડ છે, એનો જ ઉપયોગ કરીને આપણે ખેતી કરવાની છે. હવે ધારો કે તમે એક ઓર્ગેનિક
ફાર્મ છે તમારી પાસે 50 વીઘા, તમે એમ કહો કે મારે 5 વીઘામાં ઓર્ગેનિક ખેતી કરવી છે, તો શું કરવું? તો પહેલાં તો આપણે જે એની અંદર રસાયણો નાખ્યા હશે, જે દવાઓ નાખી હશે એ બંધ કરીશું, બરાબર? તો પણ એની જે ઇફેક્ટ છે 3 વર્ષ સુધી રહેશે. તમે જે રાસાયણિક ખાતર નાખ્યા હશે એની ઇફેક્ટ તરત તો જતી નહીં રહે, કારણ કે જમીનની સાથે ભળી ગઈ હશે. એને દૂર કરવા માટે તમારે 3 વર્ષ સુધી એમની અંદર આપણે ગાયના છાણનું ખાતર, ગૌમૂત્ર, અળસિયાનું ખાતર એમનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ખેતી કરવાની છે. હવે સજીવ ખેતી એટલે ફક્ત આપણા માટે નહીં, આ માનવીય સંસ્કૃતિ છે, બરાબર? માનવી સંસ્કૃતિ એટલે આપણે માણસ બધા એમાંથી થાય. પશુ પંખી ખાય તો તમારે ફરતી જે વાડ કરવાની છે એ બી જીવંત છોડ કે ઝાડ વાવીને કરવાની છે. પશુ પંખી એનાથી અંદર ખાય, આપણે કોઈને મારવાના નથી, બરાબર છે? રોગ જીવાત ના આવે એના આપણે ઉપાય કરવાના છે. જે દવા છાંટીને આપણે મારી નાખીએ તો આપણે એ કરવાનું નથી. પાણીનો આપણે મિનિમમ ઉપયોગ કરવાનો છે, બરાબર છે? ડ્રીપ ઇરિગેશન કે સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમથી મિનિમમ ઉપયોગ કરીને આપણે ખેતી કરવાની છે. આ દરેક વસ્તુને, પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ તરફ જઈએ. એ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કર્યા પછી આજે જે મોટો પ્રશ્ન છે તમને કહું છું કે ભાઈ લોકોમાં અવેરનેસ નથી ઓર્ગેનિક ખાવાની. આજે બંને બાજુ ચેલેન્જ છે. આજે 7 વર્ષથી હું આની પાછળ લાગ્યો છું. શહેરીજનોને પણ સમજાવવાના છે કે ભાઈ તમે ઓર્ગેનિક ખાઓ, નહીંતર ભવિષ્ય ધૂંધળું છે. આ બાજુ ખેડૂતોને પણ સમજાવવાના છે કે તમે ઓર્ગેનિક ખેતી કરો. એ બંને વસ્તુનો જ્યારે સુમેળ થશે, અથવા જ્યાં સુધી ટોટલી ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ થશે અને લોકો બધા અપનાવતા થશે, ત્યાં સુધી આપણે આ ચેલેન્જ ઉઠાવવાની છે. એટલે એ ચેલેન્જ ઉઠાવવાની જવાબદારી કોની છે? કોની છે? તમારી છે. તમારા યંગ બ્લડની જવાબદારી છે કે હવે આપણે આનાથી બહાર, આપણી આગામી પેઢીને અને આપણે આમાંથી બહાર નીકળવાનું છે કે નહીં? જરા જોરથી કહો કે હા. હે? તો આપણી જવાબદારી છે એને આપણે કઈ રીતે નિભાવી શકીએ? ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગના એક મુદ્દાને સમજી અને આપણા જેવા 5 ખેડૂતોને કે 10 ખેડૂતોને આપણે વાત કરીએ, એમને સમજાવીએ કે બીજો આ પરિસ્થિતિ છે ને આપણે હવે આ વસ્તુ કરવી પડશે. 3 વર્ષ સુધી તમે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કરશે તો ઉત્પાદન ઓછું આવશે, કારણ કે આપણે જે રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવા વાપરી અને જે જમીનની અંદરથી રસ કસ કાઢી નાખ્યો એ પાછો ભરતા સમય લાગશે. તમે ઓર્ગેનિક્સ વસ્તુ ખાશો ને, તમે ટેસ્ટ કરજો, એમની અંદર મીઠાશ વધારે હોય, આપણને થોડું ગળપણ લાગે. પહેલું જે હોય છે એની અંદર આપણને ફિક્કું લાગે. શા માટે? કારણ કે આપણે જે ગાયનું છાણિયું ખાતર નાખ્યું છે, જે આપણે અળસિયાનું ખાતર નાખ્યું છે, જે જમીનની અંદર જે બધા વેસ્ટેજ છે, જે ફળ છે, ફૂલ છે, એ ફરી જમીનમાં જાય તો એમાં જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ હોય, જે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ હોય, વિટામિન્સ હોય, એ ફરી એમાં જ જવાના અને ફરીથી એ જ આવવાના. એટલે એ જે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ વિટામિન્સ આજે ડૉક્ટરો કહેતા જ હોય છે કે ભાઈ તમારે ફલાણા વિટામિનની ખામી છે, ફલાણા માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સની ખામી છે, તમારે આ ટીકડા લેવા પડશે, તે ટીકડા લેવા પડશે. પણ જો એ જ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ તમે નેચરલી તમે જો તમારા ખોરાકમાં લો તો તમારે કેમિકલ્સ ટીકડા લેવાની જરૂર નથી. ગામડાની અંદર, ગામમાં જે ખેતી કરતા હોય છે એ લોકો તો નેચરલી જીવે છે, નેચરલી ખાય છે, બરાબર? તો એમને આવી બધા દવાની જરૂર નથી. સિટીને આપણને વધારે જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. એટલે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ ઓછા થયા, એમના લીધે આપણી તાકાત ઘટી, આપણા શરીરમાં વીકનેસ આવી. જે હું તમને વાત કરું છું ને મહાભારતની ને મહારાણા પ્રતાપની, એ કારણ આ છે કે આપણે જે ખોરાક પહેલાં ખાતા હતા એ ખોરાકમાંથી આપણે કંઈ રહ્યું નથી, બરાબર? આપણા રસોડા સુધી ઝોમેટો અને સ્વિગી પહોંચી ગઈ છે તો આપણને ખબર છે કે આપણે શું ખાઈએ છીએ?
તમને એક નાનો ઉદાહરણ આપું. ધાત્રી માતા હોય, બાળક ધાવતું હોય, એ માતા જે ખાય એ એમના દૂધમાં ને એમના બાળકમાં આવે, બરાબર છે. માએ જો ભીંડો ખાધો હોય તો સવારે બાળકને પેટમાં દુખવાનું જ છે. માએ જો રાતે દહીં ખાધું હોય તો સવારે બાળકને થવાનું જ છે. આ એક નાની બહુ સમજવા જેવી વાત છે કે નહીં આ બાબત માટે? તો તમે જે ખાઓ છો એ તમારા શરીરમાં તો પહેલાં આવવાનું છે ને, પછી બાળકમાં આવવાનું છે ને. તો આટલી નાનકડી વાત આપણને કેમ નથી સમજાતી? હે, કે જે ખાય છે એ આપણા બાળકમાં આવતું હોય તો આપણા શરીરમાં પહેલાં આવે, પછી બાળકમાં આવે. આ મુદ્દાની વાત જો આપણે સમજી જઈએ તો આપણને કોઈ રોકી ના શકે, બાપા પણ રોકી ના શકે કે મારે ખેતી કરવીશ. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना है वो तो समझ में आ गया. ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है, ठीक है. जो फार्म का टुकड़ा है उसको ऑर्गेनिक्स में कन्वर्ट करना है तो पहले उसमें केमिकल फर्टिलाइजर बंद करें. आप बोलेंगे केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कैसे आएगा? जो मैंने बताया कि प्रोडक्शन कम आएगा, पहली साल कम आएगा, दूसरी साल बढ़ेगा, तीसरी साल आपका लेवल हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका जो खर्चा है वो कम होगा. समझ रहे? जो किसानों का खर्चा है वो कम हो जाएगा क्योंकि केमिकल्स और जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डालेंगे वो आपको कम डालना पड़ेगा और आपका प्रोडक्शन वही रहेगा. तो ये जो बोल रहे कि भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन कम आ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, ये गलत चीज़ है. 3 साल थोड़ा संभलना है. दूसरा चीज़ उसका अभी देखो आपने प्रोडक्शन लिया, प्रोडक्शन को मार्केट में भेजना है. अभी आपका जो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे और आप जब जॉब में जाएंगे ना तब आपको याद आएगा कि साला ऑर्गेनिक का अभी तो डिमांड है. आज शुरुआत हुई है तब डिमांड होगा कि ऑर्गेनिक्स आज भी नहीं मिल रहा. मैं बोलो मेरा 5 बीघा का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स करता हूँ, 35 टाइप्स का वेजिटेबल्स और कुछ नहीं. 9 बजे मेरा सेंटर खुलता है, 11 बजे वेजिटेबल ख़त्म हो जाता है. इतनी डिमांड है. मैं जब ऑर्गेनिक स्टार्ट किया तब मैं आपने नाम सुना होगा जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, 5000 करोड़ का कंपनी है, उसका मैं जनरल मैनेजर मार्केटिंग था. 2 लाख रुपीज़ सैलरी और छोड़ दिया, ऑर्गेनिक्स के पीछे लगा. क्यों? 2 हिस्सा ऐसा बन गया कि एक मैं आपके जब कॉलेज में स्टूडेंट था, मेरा एक फ्रेंड था, अच्छा फ्रेंड, उसको मेरी तरफ कोई हैबिट नहीं, सिर्फ चाय पीने का बस. उसको कैंसर हो गया. फिर उसको हमने उसका बेंगलोर रिपोर्ट भेजा, वो डिटेक्ट होकर आया कि इसमें पेस्टिसाइड आ गया. अभी हम तो किसान का लड़का है, हमको एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया है, तो हम उसका सॉल्यूशन क्यों ना निकालें? तो इसके लिए इसके पीछे पड़ गए. अभी बड़ौदा एजुकेशन का हब है ना. आप सब जैसे कितने भी इंस्टीट्यूट है, आप कितने लोगों के संपर्क में आएंगे. तो शुरुआत बड़ौदा से इसलिए किया है कि यहाँ लोग एजुकेटेड है, वो समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. आज मेरे ग्रुप में 24-25 डॉक्टर्स हैं. डॉक्टर सब समझते हैं कि ये खाना ठीक नहीं है. भाई जब मैं उसको मुस्कुराते बोलता हूँ कि साहब आप अपने दर्दियों को बोलो ना, कहने की ज़रूरत नहीं कि वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको भी धंधा करना है, बिजनेस करना है. लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं आप ऑर्गेनिक्स खाओ. अभी डॉक्टर्स लिखते हैं रिसर्च नफीस साहब कि भाई आपको ऑर्गेनिक खाना है और ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं लोग. तो ये स्टेज पर आ गए हैं. आप अभी जब अपना करियर बनाएंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं
एक मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी कैरियर बनाइए, एक टोबैको वाला फैक्ट्री है, उसका मालिक है, एक टोबैको बेचने वाला है कि या लीकर बेचने वाला है, अगर वो मौत की सैया पर है और भगवान को बोलेंगे कि मैंने 5000 लोगों को कैंसर कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, हम बोल सकते हैं ना कि नहीं? ये जॉब सेटिस्फेक्शन है ना, कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हमने कुछ किया। पैसा जो कमाना है वो तो हार्ड है, वो तो साइड है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य, हमको शाम को जो नींद है, ये क्या है? ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे जो है ना, ये हार्द है। समझ रहे हैं? तो समाज को बचाने का है ये। अभी ये जो सेमिनार है, ये वर्कशॉप है, ये एनवायरनमेंट के लिए क्यों है? यही उसके पीछे का हार्द है ना, कि हमारी सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग्स है तो सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने का ये वर्कशॉप है। हम सोसाइटी से आगे आ रहे हैं ना, सोसाइटी से आगे बढ़ रहे हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, ये हमारा हार्द है, ये पीछे उसका ये नतीजा है। मूल बात पर आइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपने स्टार्ट किया, आपने 3 साल किया, तो आपका काम ख़त्म नहीं होता। उसके साथ साथ आपको उसका मार्केटिंग भी सोचना है। जो मैंने बात किया कि जो सिटीजन है, ज़्यादा मुश्किल सिटीजन को है, क्योंकि जो हवा है वो पोल्यूटेड हो रही है। रोग 2 ही चीज़ से होता है 90%, एक तो खाने से और हमारा एयर से। एयर पोल्यूटेड हो गई है, हमारा जो खुराक है पोल्यूटेड हो गया है, तो 90% जो हमको प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो ये उनकी वजह से है। तो वो पहले शुद्ध करना है, तो एनवायरनमेंट शुद्ध करें, अपना खुराक शुद्ध करें, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारा भी पोजीशन जाम्बिया जैसा हो जाएगा। मैं आपको अमेरिका की बात करूँ, आप सब सुन रहे हैं ना कि अमेरिका बहुत विकसित देश है, बहुत बढ़िया देश है, बहुत धनवान देश है, लेकिन वहाँ का 100% लोग मेडिसिन से जीते हैं। मेडिकल के सिवा कोई जी नहीं सकता। इतना मेडिकल वहाँ हो गया है, क्योंकि सब लोग बीमार हैं, पूरा बीमार है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी कोई संस्कृति नहीं है हमारी तरह। वो जो लोग खाते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, मॉल कल्चर, और उसके वजह से उसका बॉडी ख़त्म हो जा रहा है। फिर मेडिकल डाले, फिर वो शरीर चलता रहता है मेडिकल के हिसाब से। उसको तंदुरुस्ती नहीं कहते। ये जीते, तंदुरुस्ती किसको कहते हैं? આપણે એમાં કહેવત છે ને, પહેલું સુખ તે જાતે નરવા. શા માટે કીધું પહેલું સુખ? હે, તમારું આ બોડી છે, તમારું શરીર છે, એ કોણે આપ્યું? આપણા માતા પિતાએ આપ્યું ને ભગવાને આપ્યું, કે ચાલો ભાઈ કુદરતે આપણને આપ્યું. એ એક જ વખત આપશે. તમે બીજી વખત કહેશો કે હું બીમાર પડી ગયો, ભગવાન મને બીજું શરીર આપી દે, આપશે? હે, નહીં આપે. તો એક જ વખત તમને જે બોડી મળી છે, તમને જે શરીર મળ્યું છે, એને સાચવવાની જવાબદારી કોની? હે, આપણી પોતાની જ ને. હે, આપણે તમે જોજો ઘણા મોટી હસ્તીઓ હશે, મોટી બેંક ચલાવતા હશે, મોટી ફેક્ટરી ચલાવતા હશે, મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવતા હશે, પણ એના બોડીમાં પ્રોબ્લેમ્સ હશે. એ બધું જ મેનેજમેન્ટ કરશે, દુનિયાભરનું મેનેજમેન્ટ કરશે. ધીરુભાઈ અંબાણીને લો, કેટલી મોટી હસ્તી હતી, પણ છતાં એટેક આવ્યો જતા. બોડીનું મેનેજમેન્ટ નહીં કરે. કુદરત એક જ વખત આપવાની છે, તમે જીવોથી મરો ત્યાં સુધી તમારી સાથે રહેવાની છે. એમનું મેનેજમેન્ટ આપણને નહીં કરવું. લોકોને આ વાત સમજાવવાની છે કે ભાઈ તમે તમારું મેનેજમેન્ટ કરો. તમે 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, 80 વર્ષ, 90 વર્ષ તમે તંદુરસ્ત રહી શકશો તો તમે કામ કરી શકો. જો તમે તંદુરસ્ત જ નથી તો તમે શું કામ કરવાના? ખ્યાલ આવ્યો? તંદુરસ્તી શું છે ખ્યાલ આવ્યો? તમારા બોડીની અંદર એક પણ રોગ ના હોય. તમને કોરોનાની વાત કરું, કોરોનામાં શું થયું? ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા ને. કોણ મૃત્યુ પામ્યા કહેશો કોઈ? તમારા નજીકમાં સગા સંબંધીમાં ઘણા મૃત્યુ કોરોનાને લીધે થયા હશે. નહીં થયા હોય તો તમે સાંભળ્યું હશે.
જે લોકોના શરીરમાં કંઈ ના કંઈ બીમારી હતી, હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ હતો, ડાયાબિટીસનો પ્રોબ્લેમ હતો, ઓબેસિટી હતી, એ લોકો પહેલાં ગયા. આ માર્ક કરી લેજો. જે લોકો તંદુરસ્ત હતા, જેમની ઇમ્યુનિટી સારી હતી, જેની તાકાત હતી, જેના શરીરમાં બોડી હતી, એ લોકો નહીં ગયા, એમણે સર્વાઈવ થઈ ગયા. તો આનું કારણ સમજાય છે કે આપણે શા માટે ઓર્ગેનિક ખેતી કરવી જોઈએ. બધાને ખ્યાલ આવ્યો, સમજાયું? हो हिंदी भाषी समझ में आ गया? હવે ઓર્ગેનિક માટેનો પ્રશ્ન માર્કેટિંગ. હવે તમારો વિષય આવ્યો. ખેતી કરવી ખેડૂતોનું કામ છે. તમે કાલે હવે ગ્રેજ્યુએટ થશો, જે થશો, તમારી જોબ હશે તો એનું માર્કેટિંગ કઈ રીતે કરશો, એને વેચવા કઈ જશો. આજે તમે ખેડૂતને 5 ખેડૂતને 10 ખેડૂતને કહેશો कि भाई मुझे ऑर्गेनिक खेती तो करना है लेकिन मैं बेचने कहाँ जाऊँगा, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, एक ये लोग कम्युनिटी है. आज बहुत लोग देखते हैं कि आपको पांडुरंग शास्त्री स्वाध्याय वाले हैं, स्वामीनारायण है, जैन लोग हैं, सब मिलते हैं. तो अंदरों अंदर जब बात करेंगे कि भाई ये ऑर्गेनिक खाने का है, ये कौन, ये सोसाइटी जो है, इससे माउथ पब्लिसिटी करके एक तो आप उसका मार्केटिंग कर सकते हैं. दूसरा चीज़, जब मैंने बात किया डॉक्टर्स अगर एक बार ठान ले कि मुझे ये सबको बचाने का है, ऑर्गेनिक खिलाने का है, तो जल्दी उसका रिजल्ट मिल सकता है. अपने डायबिटीज़ वाले को ये क्यों नहीं बोलते कि भाई तुम आप ऑर्गेनिक खाना चालू कर, तेरा डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा. वो केमिकल वाला खाता है तो डाइजेस्ट ही नहीं होता है. अगर ये जो हमको डॉक्टर का अप्रोच करे और ये सोसाइटी को बोले तो बहुत जल्दी इसमें फ़र्क पड़ेगा. तीसरा चीज़, ऑर्गेनिक्स आपने बना लिया, फार्मर्स ने बनाया, प्रोडक्ट किया, आपका आसपास के पहचान वाले लोग तो समझ जाएंगे कि ठीक है आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं. लेकिन जब मार्केट में आएंगे, बाज़ार में आएंगे, तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा. एक तो फार्मर का लाइसेंस, अब फार्मिंग कर रहे हैं उसका भी ऑर्गेनिक लाइसेंस लेना पड़ेगा. आपको उसका धारा धोरण के हिसाब से करना पड़ेगा. ये लाइसेंस का आप सिंबल लगा के ये बेच सकते कि ये ऑर्गेनिक से. दूसरा, आपको जो बेचेगा, जिसके पास आप बेचेंगे, तो उसको भी ऑर्गेनिक लाइसेंस लेना पड़ेगा कि जब भाई NOP है या NPOP, नेशनल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, तो ये लाइसेंस के हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं और यहाँ भी आप बेच सकते हैं. मार्केटिंग के पहलू में ये 2 चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आप एजुकेशन में है, आपको फ्यूचर में आपका फ्यूचर बनाना है, तो ये ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक्स का सब्जेक्ट लेके आगे बढ़े. आप कोई भी फील्ड में जाए, लेकिन दिमाग में ऑर्गेनिक्स होना चाहिए. ऑर्गेनिक्स मतलब अपने हिसाब से आगे बढ़ना है और 5 लोगों को समझाने का है कि भाई आप ऑर्गेनिक्स खाइए, तभी आएगा ना. ऐसे तो ये क्रांति नहीं आ जाएगी है. जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने ये मुहिम उठाई, तभी हम आज़ाद हुए ना. तो ये मुहिम उठाने का हमारा भी मतलब है. आज का युवान का ये है कि भाई हम ये मुहिम उठाए कि एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिक्स फार्मिंग के हम साथ में चलें. अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो एक छोटे से टुकड़े में आप ऑर्गेनिक खेती शुरू करें. ज़रूरी नहीं है कि पूरा खेत, जितनी ज़मीन है वो सब पे करना है. एक ट्रायल बेस में छोटी सी जगह पे आप शुरू करें और उसके बाद में आप पूरे खेत को इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी के साथ साथ में अगर आपके पास में आपके घर आंगन में ज़मीन है तो भी आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किचन गार्डन में आप कर सकते हैं. किचन गार्डन में कर सकते हैं. हितार्थ ने इतना अच्छा सिखाया कि टेरेस पे प्लास्टिक का इतना बड़ा बैग है, उसमें वो ऑर्गेनिक खेती ही है ना. तो इसी तरह से आप अपने तरीके से क्या क्या कर सकते हैं वो सोचना है. आज ये VNM फाउंडेशन तरफ की ओर से आप सबको मिलने का मुझे जो मौका दिया, ये बदल VNM फाउंडेशन ऑफिशियल का भी खूब खूब आभार. और आप सबने जो मुझे थोड़ा मिनट भी आपने मुझे सहन किया, इसलिए आप सबका भी बहुत धन्यवाद.